of studies today topic. We are discussing about 11th A chapter, the nationalist movement, the early phase. Okay, previous class discussed some topics in nationalist movement, the early phase. Today, the main topics discuss. The lesson name 11th A chapter. 11th A chapter, nationalist movement. Nationalist movement. Early phase. Early phase. (1800) 85 to 1900 90 or 90 20 also. Okay, today our topic, 8th class students, nationalist movement. Nationalist movement, our Indian people, our Indian freedom fighters, especially some important freedom fighters started nationalist movement. The nationalist movement is also called freedom movement, independent movement, etc. Here, so many countries got independent from European countries. Our India also got independent from European country, the important European country, Britain or England, Britishers. Our India ruled by Britishers nearly 200 years. 1600 AD to 1947, the between period, the Britishers' influence in our country. So many rulers, kings during this period. After Mughal Empire, Mughal Empire is the last powerful empire in India. After Mughal Empire, the downfall of Mughal Empire, there is no powerful emperor in India. Our India is completely divided, small kingdoms, so many kings ruling in India. There is no powerful emperor or king in India. Why? The Mughal emperors is the most powerful emperors in India. The downfall of the Mughal emperors, our India is very easily occupied by the Britishers. Why? There is no powerful king in India. And the Britishers also interfered our Indian kings. Especially Britishers main need purpose of the main need in India and in India purpose for the trade. వాళ్ళు బ్రిటిషర్స్ ఎందుకు వచ్చారు మన ఇండియా కంటే వ్యాపార వర్తక నిమిత్తమే వచ్చారు. అంటే ఇది ఎకనామికల్, is the economical purpose. East India Company, first famous trade company, East India Company. First East India Company ఇండియాలో వ్యాపార వర్తకాన్ని స్టార్ట్ చేసింది. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ కంటే ముందు మనకి పోర్చుగీస్, డచ్, ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు వచ్చారు బిఫోర్ బ్రిటిషర్స్. కానీ మేజర్గా ఇంపార్టెంట్గా
British's company, East India Company, is a very powerful trade company in the world. Those times. Here, our Indian natural resources are Indian important to economy, or Indian valuable goods, minerals, resources, etc. The Britishers easily, cheaply exported European countries. I mean exploitation, economical exploitation by the Britishers, our Indian economical exploitation by the Britishers ఏం చేస్తున్నారంటే మన ఇండియాలో ఉండేటువంటి ఆర్థిక వనరులన్నీ కూడా వాళ్ళ దేశానికి డంప్ చేసుకుంటున్నారు. పర్పస్ ఏంది మెయిన్? వాళ్ళ బ్రిటిషర్స్ మన ఇండియాలో రావడానికి మెయిన్ పర్పస్ వ్యాపార వర్తకాలు. ఇప్పుడు వాళ్ళ ఈ కంట్రీలో ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది. వెల్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్, ఐ మీన్ అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్, యూరోపియన్ కంట్రీస్, ఎగ్జాంపుల్ ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ ఎక్సెట్రా. The countries also competition. European countries competition purpose for the colonies established in other countries and other continents. The competition. Main need to establish the exploitation in other countries and imperialism, colonialism, etc. etc. Or Indian nationalist ideas, I mean national feelings, national interest, national spirit, freedom ideas is motivated by our Indian freedom fighters or Indian great intellectuals, I mean great educators. Who are the great educators in India during the British period? Some important leaders there. Some organizations also established in India during the British period before independence. Bengal Association, Madras Association, Bombay Association, some associations established in India. Surendranath Banerjee, Dadabhai Nauroji, Gopalakrishna Gokhale, some important leaders established these organizations. The organizations main name, our Indian people. Though our Indian people suffer from the Britishers, our Indian economy exploited by the Britishers. So many issues, so many important causes expressed by the leaders. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గనైజేషన్ మన భారతదేశంలో స్వాతంత్రం అంటే జాతీయ ఉద్యమం, స్వాతంత్ర ఉద్యమం అనొచ్చు, జాతీయ ఉద్యమం. ఉద్యమంలో ప్రముఖమైనటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి రోల్, ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లేడ్ బై ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్. షార్ట్లో మనం ఐఎన్సి అని కూడా అంటారు, ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్. Indian National Congress, INC, is an important organization or important party in India. The party main role want independence from Britishers. The party undertaking so many organizations, so many movements. Our Indian leaders, I mean freedom fighters also, Indian National Congress leaders, I mean Indian National Congress members,
Under Indian National Congress leadership, our Indian freedom movement is the longest movement. I mean, long struggle movement. Nearly 100 years movement, Indian nationalist movement. మన భారత స్వాతంత్రోద్యమం అనేది నియర్లీ అప్రోక్సిమేట్లీ 100 years. Some important hesitations occurred in India. One of the hesitation 1857 revolt. The revolt means Sepai Mutiny. revolt also Sepai Mutiny. Our Indian soldiers against the Britishers. I mean, so many factors, so many causes is the important first freedom movement, or the first war of Indian freedom movement is also called 1857 revolt. చరిత్రకారులు అనే వాళ్ళు ఏం సూచించారంటే మొట్టమొదటి ప్రప్రథమ స్వాతంత్ర సంగ్రామం 1857 రివోల్ట్. ఇండియన్ సోల్జర్స్ ఏం చేశారంటే స్వాతంత్ర ఉద్యమం అంటే స్వాతంత్రం అనే కాన్సెప్ట్ కాకపోయినా బ్రిటిషర్స్కి వ్యతిరేకంగా మన ఇండియాలో ఉన్న సోల్జర్స్కి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేశారు. అందులో ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ ఉన్నారు. అందులో తాంతియా తోపి, నానా సాహెబ్, ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి ఎక్సెట్రా. మంగళ పాండే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ సోల్జర్ మంగళ పాండే. ఫస్ట్ రివోల్ట్ స్టార్టెడ్ బై ద మంగళ పాండే. అతను ఫస్ట్ దీనికి ప్రధానమైనటువంటి ఇంపార్టెంట్ పర్సన్. ఇలా మనకి ఈ యొక్క 1857 సిపాయిల తిరుగుబాటుతో స్టార్ట్ అయింది. 1857 కంటే కూడా సమ్ మెడిటేషన్స్ జరిగినాయి. some organizations, some communities, some group of people also against the Britishers, some hesitations launched by the Indian some communities, some organization. Bills, Fakirs, Wahhabis, Muslims, వీళ్ళందరూ కూడా బ్రిటిషర్స్కి వ్యతిరేకంగా అగెనిస్ట్గా, బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్కి అగెనిస్ట్గా సమ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. అంటే మనకి స్వాతంత్రం ఉద్యమం అనేది అసలు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? అవర్ ఇండియన్ లీడర్స్ అందరూ కూడా యూనిటీగా, సపోజ్ 1857 రివోల్ట్ అనేది కూడా పర్టికులర్ రీజన్, ఐ మీన్ నార్త్ ఇండియా వరకే ఇన్ఫ్లుయెన్స్, సెంట్రల్ ఇండియా, నార్త్ ఇండియా. సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా పర్టికులర్ రీజన్స్ త్రూ అవుట్ ఇండియా మొత్తం కూడా ఈ నేషనల్ ఐడియాస్, నేషనల్ ఫీలింగ్స్, ఈ నేషనల్ స్పిరిట్, ఫ్రీడమ్ ఐడియాస్ అనేవి స్ప్రెడ్ చేసింది ఫస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్. ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1885. 1885లో ఈ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్, తెలుగులో భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ అంటారు, ఇంగ్లీష్లో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్. ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఎప్పుడైతే ఎస్టాబ్లిష్ అయిందో ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్ బాంబే అసోసియేషన్, బెంగాల్ అసోసియేషన్, మద్రాస్, ఇవన్నీ ప్రెసిడెన్సీస్ ఉండేవి. బ్రిటిషర్స్ టైంలో మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ, బాంబే ప్రెసిడెన్సీ, బెంగాల్ ఇవన్నీ ఉండేవి. ఆ ప్రెసిడెన్సీస్లో వీళ్ళు ఏం చేసిన ఆర్గనైజేషన్స్ పెట్టారు. ఇప్పుడు జస్ట్ లైక్ స్టేట్స్ లాగా, ఇప్పుడు స్టేట్స్ అనేవి అప్పుడు ప్రెసిడెన్సీస్. ఇవన్నీ కూడా ఏం చేసినాయంటే జాయిన్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్. ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్లో ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ కూడా జాయిన్ అయ్యాయి. అంటే ఇండియాలో మెయిన్ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటంటే స్వాతంత్ర ఉద్యమానికి 1885 ఎస్టాబ్లిష్ అయిన ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్. అందుకని ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆర్గనైజేషన్, ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ రోల్
play by the Indian National Congress, or Indian freedom movement main role play by Indian National Congress. మన భారత స్వాతంత్ర ఉద్యమానికి ప్రధానమైనటువంటి ఒక సంస్థ, ఒక పార్టీ లేదా ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఏంటంటే ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్. అందుకని ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ లీడర్షిప్లోనే, ఈ ఆర్గనైజేషన్ నాయకత్వంలోనే మనకి ఇండిపెండెంట్ రావడం జరుగుతుంది. సో మెనీ మూమెంట్స్ లాంచ్డ్ బై ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్. So many leaders, our టాపిక్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ని మన హిస్టోరియన్ రమేష్ భండార్కర్ ఏం చేశారంటే, ఈ మూమెంట్స్, నంబర్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ అక్కడ ఇన్ ఇండియా 1885 to 1947, some movements launched by the Indian National Congress. Our Indian National Congress faces, periods. There are 3 periods. మనం ఈ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఉద్యమాన్ని 3 పీరియడ్లుగా డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఫేజ్, సెకండ్ ఫేజ్, థర్డ్ ఫేజ్ లాగా our Indian National Congress movements మనం 3 పీరియడ్స్గా డిస్కస్ చేయాలి. ఫస్ట్ పీరియడ్ మోడరేట్ పీరియడ్. మోడరేట్ పీరియడ్ టైము 1885 to 1905. మన జాతీయ కాంగ్రెస్ నాయకత్వంలో స్వాతంత్రం వచ్చింది, అనేక ఉద్యమాలు చేశారు. వాటికి సంబంధించి 3 పీరియడ్స్గా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఎందుకంటే ద లీడర్స్ ఐడియాలజీస్, ద లీడర్స్ పాలసీస్, ద లీడర్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. అందుకని హిస్టోరియన్ ఏం చేసినట్టే రమేష్ భండార్కర్ హిస్టోరియన్ దీన్ని మన ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ముందు 3 పీరియడ్స్గా డివైడ్ చేస్తారు. సెకండ్ పీరియడ్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ పీరియడ్. ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ పీరియడ్ 1906 to 1990. 3 పీరియడ్స్ అనగా థర్డ్ పీరియడ్ గాంధీయన్ ఎరా. గాంధీయన్ ఎరా ఆర్ గాంధీ పీరియడ్. టైము పీరియడ్ 1920 to 1947. మోడరేట్ పీరియడ్ 20 years. Extremist period nearly 15 years. Gandhi period nearly 27 years. Moderate period, ఈ పీరియడ్లో దిస్ పీరియడ్ ద ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ run the Indian freedom movement, maintain the Indian freedom movement. Moderate period, important leaders there. The leaders name Gopalakrishna Gokhale, Dadabhai Nauroji, Umesh Chandra Banerjee, Surendranath Banerjee, etc. The leaders' ideology, the leaders' principle, the leaders' policies is the main influence this period.
The period, the leaders principles, the leaders follow the three principles. మోడరేట్ పీరియడ్లో ఉన్నటువంటి ఈ గోపాలకృష్ణ గోఖలే గారు కానీ, దాదాబాయి నౌరోజీ గారు కానీ, సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ, ఉమేష్ చంద్ర బెనర్జీ ఎక్సెట్రా వీళ్ళ యొక్క పాలసీస్ ఏంటంటే ప్రధానంగా 3 పాలసీస్ ఫాలో అయ్యారు. ఆ 3 పాలసీస్ ఏంటి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వాళ్ళు ఫాలో అయినటువంటి పాలసీస్ త్రీ పీస్గా అంటాం. పి అంటే ప్రొటెస్ట్, వన్ ఆఫ్ ది పీ ప్రొటెస్ట్. సెకండ్ పి అంటే పిటిషన్. థర్డ్ పి ప్రేయర్. First, the leaders follow some principles first according to trust, petition and prayer. British government lo, British administration lo, మన ఇండియన్ పీపుల్కి బ్రిటిషర్స్ how to advantages our Indians, British government, our Indian people suffering the so many issues from British government, our Indian people development aspects and development is the development aspects also established in India, especially Britishers ఏ విధంగా ఇండియన్ పీపుల్ని డెవలప్ చేయాలి, మన ఇండియాలో పీపుల్స్ ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేస్తున్నారు, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, our Indian people education ఎలా ప్రొవైడ్ చేయాలి, how to education provide our Indian people by the Britishers. అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే మన ఇండియన్ పీపుల్ ఎక్కువగా ఇల్లిటరేట్స్ ఉన్నారు, ఎడ్యుకేషన్ తక్కువ, ఎడ్యుకేటెడ్ చేయడం, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం, మన ఇండియన్ పీపుల్కి మరి ఎక్కువగా ప్రయారిటీ ఇవ్వడం. సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ పబ్లిక్ రెమెడీస్ దేర్, ఆ పబ్లిక్ రెమెడీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలని బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ని డిమాండ్ చేయడం, అంటే ప్రొటెస్ట్ చేయడం పిటిషన్ ద్వారా. ప్రొటెస్ట్ అంటే నిరసన, మనం నిరసన ద్వారా తెలియజేసుకుంటాం. పిటిషన్ అంటే మనం పిటిషన్ ఇస్తూ ఉంటాం, అర్జీ అంటాం చూసారా, ఇప్పటికి పిటిషన్ ఇస్తాం. ప్రేయర్ ద్వారా అంటే వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేయడం. నిరసన ద్వారా, విజ్ఞాపన ద్వారా, ప్రార్థన ద్వారా వాళ్ళ యొక్క మూమెంట్ని మనం చూస్తాం. అంటే బ్రిటిషర్స్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఏం కోరుకున్నారంటే మన ఇండియాలో ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో మన ఇండియన్స్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి, ఆ ఇండియన్ పీపుల్కి జాబ్స్ కూడా క్లాస్ 4 జాబ్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు. ఎందుకంటే ఇండియన్ పీపుల్ ఎడ్యుకేటర్స్ కాదు, ఇండియన్ పీపుల్ క్లాస్ 4 కాకుండా క్లాస్ 1, క్లాస్ 3లో జాబ్ ఇవ్వాలని, ఇంక పబ్లిక్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలని, ఇలా ప్రయారిటీ ఇవ్వాలని ఇండియన్స్కి బ్రిటిషర్స్తో సమానం. ఎట్లా వాళ్ళు కొన్ని డిమాండ్స్ తీసుకొచ్చారు. అంటే ఇక్కడ ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్లో మోడరేట్ పీరియడ్ అనేది ఇక్కడ సెల్ఫ్ రూల్ అని, లేకపోతే స్వరాజ్ కాన్సెప్ట్ అని, లేకపోతే ఇమ్మీడియట్గా బ్రిటిషర్స్ని ఇండియా నుంచి ఇమ్మీడియట్గా బయటికి వెళ్ళిపోవాలి ఇండియా అన్నట్టుగా వాళ్ళు అలా స్వాతంత్రం కావాలనే కాన్సెప్ట్ కాదు. అంటే కాబట్టి ఇండిపెండెంట్ అనేది అప్పుడు కాన్సెప్ట్ కాదు. స్వరాజ్ కాన్సెప్ట్, సెల్ఫ్ రూల్ కాన్సెప్ట్ మనం ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ పీరియడ్లో, గాంధీ పీరియడ్లో చూస్తాం. ఈ పీరియడ్లో కూడా ఏంటంటే ఇండియన్ పీపుల్ ఎడ్యుకేట్ చేయడం, ఇండియన్ పీపుల్ వాంట్స్, నీడ్స్ ఏంటో అవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయాలి బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్. బ్రిటిషర్స్ని ఏ విధంగా వాళ్ళు ట్రీట్ చేస్తారో ఇండియన్స్ని కూడా అలానే ట్రీట్ చేయాలి, అట్లా ఒక ఈక్వాలిటీ తీసుకురావాలనే కాన్సెప్ట్తో ఆ లీడర్స్ ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది. అందుకనే గ్రేట్ ఇంటలెక్చువల్స్ వాళ్ళు, ఎడ్యుకేటర్స్, వెల్
వెల్ ఎడ్యుకేటర్స్, మేధావులు అంటారు, విద్యావంతులు, తెలుగులో విద్యావంతులు, మేధావర్గం, గొప్ప వ్యక్తులు. అలాంటి లీడర్స్ నాయకత్వంలో ఈ యొక్క ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఫస్ట్ సెషను, ఫస్ట్ మీటింగు బాంబేలో జరిగింది. ఫస్ట్ సెషన్కి, ఫస్ట్ మీటింగ్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ మనకి ఉమేష్ చంద్ర బెనర్జీ, డబ్ల్యూసి బెనర్జీ అంటారు సార్, ఉమేష్ చంద్ర బెనర్జీ. ఇలా మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఈ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ మూమెంట్స్లో మనం అనేకమైన విషయాలు చూడవచ్చు అన్నమాట. ఈ యొక్క లెసన్ మీద ఒక హోంవర్క్ ఇస్తాను, చూడండి. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ role of the moderates in the freedom movement, nationalist movement. మన భారత జాతీయ ఉద్యమంలో మోడరేట్స్ యొక్క రోల్ ఏంటి? మన జాతీయ ఉద్యమంలో, భారత స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో మోడరేట్స్ పీరియడ్ అన్నాం కదా, వాళ్ళ యొక్క రోల్, వాళ్ళ యొక్క ముఖ్యమైన పాత్ర ఏంటి? అవి మెయిన్గా నేను చెప్పిన ఫస్ట్ మూమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా రాసి మన పీరియడ్ లీడర్స్ నేమ్స్ రాస్తే వెళ్ళిపోతుంది, లీడ్ అండ్ రైట్. ఓకే.